While acting as a spiritual master, Nityananda manifests his own nature, which is most merciful. And we think of your mood of compassion, which you demonstrated as you acted as a spiritual master and world acharya, and how close it is to Lord Nityananda's. Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, said of Srila Nityananda Prabhu, Preme Matta Nityananda Kripa Avatar, Ut. ఇక్కడ ప్రభుపాదని కీర్తిస్తూ రాస్తున్నారు. నిత్యానంద ప్రభు ఎంత కరుణ చూపించారో ప్రభుపాద ఆధ్యాత్మిక ఆచార్య గురువుగా అంతే కరుణ ప్రకటన చేశారు. Because he is intoxicated by ecstatic love and is an incarnation of mercy, he does not distinguish between the good and the bad. నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్తున్నారు. నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడు ప్రేమ మత్తులో ఉంటారు కాబట్టి ఇవి ఇతను మంచి వ్యక్తి, ఇతను చెడు వ్యక్తి, ఇతనికి అర్హత ఉందా లేదా విచక్షణ ఏమీ లేదు. ఎటువంటి విచక్షణ లేకుండా అందరికీ కృష్ణ భక్తి ప్రదానం చేస్తుంటారు. Adaye tare kaye nistara ataeva nistarila mohena durachara. He delivers all those who fall down before him. Therefore he is delivered. ఎవరైనా వెళ్ళి చెప్తారా శబ్దం చేయదని కొలాయి దగ్గర అడుగుతున్నారు పాత్ర. మన దగ్గర వాతావరణం భాగవతం ఉండవలసిన స్థాయిలో లేదు. మంచిది కదా ఇది. గుడి అభివృద్ధి చెందదు, ఏం చెందదు, పాడవుతుంది. ఏదో ఇంతవరకు వచ్చింది కానీ ఇక ముందుకు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళేది కష్టమే. And fallen person as me. We pray to be worthy to say the same of you. Age padye, to bow or fall down before the spiritual master, to surrender to the spiritual master, is the first qualification for any disciple. The Bhagavad Gita instructs, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. First, pranipat. You must fall down. శిష్యుడి యొక్క మొట్టమొదటి లక్షణం అర్హత, పూర్తి శరణాగతి పొందాలి. అదే భగవద్గీతలో ప్రణిపాత్ అని వర్ణించారు. Before the spiritual master. And anyone who falls down before you, Srila Prabhupada, even though he or she may be durachar, sinful and fallen, will be delivered. In other words, being durachar is not a disqualification for receiving your mercy, as long as one has the qualification, age padaye, one should fall down before you. మొట్టమొదటి అర్హత శిష్యుడికి ఉండవలసింది గురువుకి శరణాగతి పొందాలి. కాబట్టి ఎవరైతే ప్రభుపాదకి వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గులైనా కావచ్చు, ముందు ఎంత దురాచారైనా కావచ్చు, అది అనర్హత కానే కాదు. ఒకే అర్హత గురువుకి పూర్తిగా సమర్పించుకోవటం. ఆ విధంగా ప్రభుపాదకి ఎవరైతే సమర్పించుకుంటారో వాళ్ళు అర్హత సాధిస్తారు, వాళ్ళు ఎంత దురాచారమైనప్పటికీ. Should be humble and sincerely follow your instructions. మళ్ళీ శరణాగతి కావడం అంటే, సమర్పించుకోవడం అంటే ఏంటి? మీరు ఇచ్చినటువంటి అదే ప్రభుపాద ఇచ్చినటువంటి సూచనలను శ్రద్ధగా తూచా తప్పకుండా పాటించడం, ఇది సమర్పించుకోవడం అంటే. Andanaye sachi sutta hoilo se Balaram hoilo nitai Dina hina yata chilo
Hariname Udarilo, Tara Sakshi Jagai Madhai. Lord Krishna, the son of the king of Vraja, became Lord Chaitanya, the son of Sachi, and Balaram became Nitai. The holy name delivered all those souls who were lowly and wretched. The two sinners, Jagai and Madhai, are evidence of this. చైతన్య మహాప్రభు నంద మహారాజ్ పుత్రుడే చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చారు. తర్వాత బలరాముడు నితాయిగా రావడం, వచ్చి హరినామం అందరికీ ఇచ్చారు. ఎంత దురాచారులను కూడా ఉద్ధరించారు నామం ద్వారా. దానికి సాక్షాత్తు నిదర్శనం జగాయ్ మదాయ్. And Lord Nityananda came to reclaim the most fallen souls by giving them Harinam, the holy names of Krishna, to chant. In other words, they deliver people through the process of Krishna consciousness. And by engaging in bhakti yoga and chanting the holy names of Krishna, the fallen souls gradually awaken their love for Krishna. నిత్యానంద ప్రభువు ఈ హరినామం ద్వారా కృష్ణ ప్రేమని ఇచ్చారు అందరికీ. ఈ నామం వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళు క్రమక్రమంగా వాళ్ళ చైతన్యం జాగృతం అవుతుంది, చైతన్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది. Bombay, an Indian gentleman approached you and cried, Swamiji, Swamiji, only you can save me. Only you can deliver me. Please be merciful. Please save me. And you replied, I cannot save you. You have to save yourself. But I can give you the process by which you can save yourself. ఇక్కడ మహారాజు స్వయంగా చూసిన సంఘటన రాశారు. ఇక్కడ బాంబేలో ఎవరో ఒక వ్యక్తి ప్రభుపాద దగ్గరకు వచ్చి, స్వామీజీ నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను, నన్ను రక్షించండి, మీరు తప్పితే ఎవరు నాకు ఆశ్రయం లేరు అని చాలా ఆవేదనతో పలుకుతూ వచ్చారు. ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు, నేను నిన్ను రక్షించలేను, రక్షించబడే విధానం ఇస్తాను నేను. Nitai, you brought Harinam with you to deliver the fallen souls. Yet although you offer it to us freely, still we have to take it. You gave us detailed instructions on how to chant and achieve the ultimate goal of life. కాబట్టి ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, నేను విధానం ఇస్తాను, అది స్వీకరిస్తే మీరు రక్షించబడతారు, నేను రక్షించలేను. గౌరవనీతాయి హరినామం తీసుకొచ్చారు, ఆ విధానం ఇస్తాను నేను. అది ప్రభుపాద ఇక్కడ హరినామం ఎలా జపం చేయాలి అనేది మనకు చక్కగా వివరాలు ఇచ్చారు. Do our part. ఇది మన వైపు నుంచి ఉంది. ప్రభుపాద ఇచ్చేటువంటి విధానము, విధి విధానాలు అన్ని తప్పకుండా ఇచ్చారు, తూచా తప్పకుండా. ఎంత స్వీకరిస్తామనేది మన వైపు నుంచి ఉంది. ఇప్పుడు Other time in Bombay, a disciple said to you, please give me your mercy so that I can follow your instructions. And you replied, my mercy is that I have given you my instructions. బాంబేలో ఒక శిష్యుడితో చెప్పారు ప్రభుపాద, నేను నా సూచనలు ఇచ్చాను, నా బాధ్యత అది సూచనలు ఇవ్వడం వరకు, స్వీకరించడం నీ చేతిలో ఉంది. Have to follow them. And you gave the example that if someone has fallen in a well and a benefactor comes and hands down a rope, the person below cannot pray, please make my fingers curl around the rope. ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు ఆ శిష్యుడితో, నేను సూచనలు అయితే ఇచ్చాను, సూచన పట్టుకునేది నీ బాధ్యత అని మీరు ప్రభుపాదకు ఉదాహరణ ఇచ్చారంట. బావిలో పడిపోయాడు వ్యక్తి, నన్ను రక్షించండి రక్షించండి అని కేకలు పెడుతున్నాడు. పైనుంచి వ్యక్తి తాడు వేశాడు. లోపల ఉన్న వ్యక్తి తాడు పట్టుకోకుండా, నా వేళ్ళు వంగేలుగా చెయ్యండి మీరు దగ్గరకు వచ్చి, నేను తాడు పట్టుకునే విధంగా. Has sent down the rope and he is prepared to pull you up.
but you have to hold on to it. ఆ వ్యక్తి పైనుంచి తాడు వేశాడు, పట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది. నువ్వు పట్టుకుంటే ఆయన తాడు ద్వారా నిన్ను బయటపడేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. My mercy is that I have given you my instructions. సో ప్రభుపాద చెప్పారు ఆ శిష్యుడితో, నా సూచనలు మీకు ఇచ్చాను, అదే నా కరుణ, To follow them. మీరు అనుసరించే మీ చేతిలో ఉంది. You give mercy, but we have to take it. And the qualification for taking it is genuine humility. అయితే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన అంశం చెప్తున్నారు మహారాజ్. ఏంటి? గురువు సూచనలు ఇచ్చారు, ఆ సూచనలు స్వీకరించడమే కరుణ స్వీకరించడం అంటే. మరి ఎవరు స్వీకరించగలరు? నిజంగా వినయం గల వాళ్ళు మాత్రమే స్వీకరించగలరు. Of pranipat. If we are humble, we will bow down. We will surrender and submissively follow your instructions. మనకు వినయం ఉంటే పూర్తిగా సమర్పించుకుంటాం. పూర్తిగా సమర్పించుకున్నప్పుడే నిజంగా ప్రభుపాద సూచనలు పాటించగలం. Days of the movement in 1968, after a talk in Seattle, you asked a question. You asked for questions, and a young man remarked, I feel that as beings, we are all more or less equal. I don't feel that I have to bow down to anyone. Replied, you have diagnosed your own disease. That is the disease of materialism. Everyone is thinking, I want to be master. I don't want to bow down. You continued, you don't want to bow down, but you are forced to bow down. The man admitted that he was subordinate to his boss, but he maintained that he didn't want to bow down to anyone spiritually. Your divine grace replied, you are bowing down to everyone. You are bowing down to death. You are bowing down to disease. You are bowing down to old age. You are bowing down to so many things. You are forced. Once we come to understand this, you explained, we can ask ourselves, where shall I be happy even by bowing down? ఇక్కడ 1968లో సియాటెల్లో ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభుపాద అడిగారు, మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా అని. అక్కడ ఒక యువకుడు లేచి చెప్పాడు, నాకు ఎవరికి దగ్గర తల ఉంచాలని అనిపించదు, ఇష్టం ఉండదు తల ఉంచడం నాకు అని అన్నారు. దానికి ప్రభుపాద చెప్పారు, తల అయితే వంచవలసింది, నీకు ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా అయినా తల వంచబడుతుంది నీది అని. ఇప్పుడు నీ యజమాని కింద తల వంచే పని చేస్తున్నావు కదా నువ్వు పని చేసే దగ్గర ఉద్యోగంలో అంటే, ఆ యువకుడు చెప్పాడు, అక్కడైతే తల వంచుతున్నాను, ఆధ్యాత్మికంగా నేను ఎవరికి తల వంచాలనుకోవడం లేదు. దానికి ప్రభుపాద మళ్ళీ చెప్పారు, నువ్వు తల వంచకున్నా నీ తల వంచబడుతుంది బలవంతంగా. మృత్యువుకు తల వంచుతున్నావు, అనారోగ్యానికి తల వంచుతున్నావు, వృద్ధాప్యానికి తల వంచుతున్నావు, ఎన్నెన్నో సమస్యలు వస్తున్నాయి, నీ తల వంచుతున్నాయి అవి. వాటి తల వంచకపోవడం అంటూ ఏం లేదు, ఖచ్చితంగా తల వంచవలసిందే ప్రతి ఒక్కరు. అయితే ఈ తల వంచడం అనేది ఎవరి దగ్గర తల వంచితే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు, అది కృష్ణుడి దగ్గర తల వంచాలి. Will not be stopped because you are meant for that. నీ యొక్క స్వభావమే కృష్ణుడి దగ్గర తల వంచడం. Down to Krishna and Krishna's representative, you will be happy. కృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధికి తల వంచితే చాలా ఆనందంగా ఉంటావు. Down to Krishna and Krishna's representative, to Nityananda and his representative, to your divine grace, we will be truly happy if we truly bow down. కాబట్టి మనం నిజంగా తల వంచితే కృష్ణుడికి
నిత్యానంద ప్రభుకి, నిత్యానంద ప్రభు ప్రతినిధి అయిన గురువుకి నిజంగా తల వంచి ఉంటే నిజంగా ఆనందంగా ఉంటాం మనం. eternal happiness. అది కూడా ఎలాంటిది? శాశ్వతమైన ఆనందం అనుభవిస్తుంటాం. Krishnadas Kaviraj Goswami says that anyone who falls down before Nityananda Prabhu, even if he or she is durachar, sinful and fallen, will be delivered. And he gave himself as an example. He saved even me. That sentiment arose from his you are an mercy, Kripa avatar. And in distributing mercy, you did not consider who was good or bad, high or low. ఇక్కడ ప్రభుపాదని ప్రశంసిస్తున్నారు. మహారాజు, మీరు కృపావతారం, ఎవరు దీనికి అర్హులు, ఎవరికి అర్హత లేదు, ఆ విధంగా ఎప్పుడు మీరు ఎవరిని తక్కువ ఎక్కువ చేసి చూడలేదు. All who fell down before you. And thus you expanded the merciful mission of Gaur-Nitai. ఎవరైతే మీకు సమర్పించుకున్నారో వాళ్ళందరికీ మీ కరుణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, విచక్షణ చూపెట్టకుండా. ఆ విధంగా గౌరనిత్యానంద యొక్క ఈ ప్రచార ఉద్యమాన్ని విస్తరింపజేశారు. Dharma Krishna Nama Sankirtana, Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartana. The fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. కలియుగంలో అత్యంత ప్రధానమైనది ఈ హరినామ సంకీర్తన. మరి ఈ హరినామ సంకీర్తన 10 మందికి ఇవ్వాలి అంటే కృష్ణుడి చేత శక్తి గావించబడ్డ, కృష్ణుడి చేత అధికారం ఇవ్వబడ్డ వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళ కాదు. No one in history has ever spread the Sankirtan movement like you. You spread it all over the world, which no one else had ever done, to the highest and to the lowest. ప్రభుపాద వచ్చి ఇది వరకు ఏ ఆచార్య కూడా, ఇంతవరకు పూర్వం వచ్చిన ఏ గురువులు కూడా విదేశాల్లో వెళ్ళి ప్రచారం చేయలేదు. మొట్టమొదటి గురువు మీరే. ప్రపంచంలో ఉన్నత వర్గం, నీచ వర్గం అంటే ఎటువంటి వ్యత్యాసం చూపించకుండా అందరికీ హరినామాన్ని పంచారు. You are an empowered Shaktavesh avatar. దీని నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు, మీరు శక్తి గావించబడ్డవారు అంటే శక్తి ఆవేశ అవతారం అని తెలుస్తుంది. In Mumbai, a leading industrialist as well as a wonderful devotee, Rishikesh Mafatlal, who was initiated as Krishna Chandra Das, told me that he felt that every devotee should see the footage taken of Srila Prabhupada when he first came to America, to see the people he was preaching to on the Lower East Side of New York and in Golden Gate Park in San Francisco. We cannot imagine the people Srila Prabhupada was preaching to, he said. Until you actually see the films, you cannot have any idea. It is beyond the power of words to describe the people that your divine grace influenced when you first came to America. Just the fact that you came, that you lived among them, that you spoke with them, that you invited them and cooked for them is amazing. ప్రభుపాద ఆరంభంలో ఎలాంటి వ్యక్తుల మధ్యకి వెళ్ళారు, ఎలాంటి వ్యక్తుల మధ్య నివసించారు, ఎలాంటి వ్యక్తులను ఆహ్వానించారు, ఎలాంటి వ్యక్తుల కోసం వంట చేశారు, వడ్డించారు, ఇది మన ఎవరి ఊహకు అందదు. ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మొదలైంది ఈ ఉద్యమం అనేది. Them to accept Krishna consciousness is beyond
human comprehension. First, you didn't even have your own place to stay. You were living in different places in New York. At one stage, you were living with a young man who seemed to be interested, and you were hopeful that you could train him as a Vaishnava. But one day, on a dose of LSD, he went crazy. He stood before you. He could have done anything. And you ran down the 4 flights of stairs onto the streets of the Bowery, the worst part of New York, notorious throughout the world, and you didn't know where to go. You had no place to go. Then you went to the loft of another young man, Carl Jurgens. Carl was living with his wife in one large room, with areas partitioned off for the bedroom and kitchen. Carl was nice. He liked to be with you. He was interested in Indian culture, and you were teaching him Sanskrit. You were all living together, but his wife didn't very much appreciate having you there all the time. So that became uncomfortable. Then Carl approached Michael Grant, who was later initiated as Mukunda Das, and they rented a small storefront and apartment for you. But even then, you were living among drug-addicted hippies. ఆరంభంలో ఉండడానికి స్థిర నివాసం లేదు అమెరికాలో. తర్వాత ఒక యువకుడు ఆశ్రయం ఇచ్చాడు. మీరు అనుకున్నారు, ప్రభుపాద అనుకున్నారు, ఇతను బాగా ఆసక్తి ఉంది ఇతనికి, ఇతను చక్కని శిక్షణ ఇచ్చి వైష్ణవుడిగా మార్చాలి అని. ఒకరోజు బాగా అతను మత్తు బాగా స్వీకరించి వచ్చి ప్రభుపాద ముందుకు వచ్చేసి చాలా కళ్ళు ఎర్ర చేసి ఆ మత్తులో చూడటం, ఏదో ఉద్రేకానికి లోనైపోయి చూస్తున్నా ప్రభుపాదని ఏదో చేయబోతున్నారు. అటువంటి సమయంలో ప్రభుపాద 4 అంతస్తులు చాలా వడివడిగా దిగుతూ మెట్లు దిగి వేగంగా కిందికి దిగి వచ్చారు. వీధిలోకి దిగేసి వచ్చారు, కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఆశ్రయమో తెలియదు. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు మీరు. తర్వాత ఇంకొక యువకుడి దగ్గర ఆశ్రయం లభించింది. అది పెద్ద గది, పెద్ద హాల్ లాంటిది. దాంట్లో చిన్న చిన్న భాగాలు చేసుకొని అతని భార్య భర్త ఇద్దరు ఉంటున్నారు. కార్ల్ అతని భార్య. అతనికి భారతీయ సంస్కృతి పట్ల ఆసక్తి ఉంది, అతని భార్యకు అంత ఆసక్తి లేదు. ఆమెకి ఇష్టం లేదు మీరు అక్కడ ఉండడం, కాబట్టి అక్కడ కూడా మీకు సమస్య ఏర్పడింది. తర్వాత ఆయన ఎవరైతే గదిలో ఉండమని ఇచ్చారో ఒకవైపున, ఆయన తన భార్య ఒప్పుకోవట్లేదని చెప్పేసి మైకేల్ గ్రాంట్, తర్వాత ముకుంద్ అయ్యారు, ఆయనతో మాట్లాడి చివరికి ఎక్కడైతే ఇస్కాన్ ఆరంభమైందో అక్కడ ఒక చిన్న అంగడి గదిని బాడిగకు తీసుకున్నారు. అక్కడ కూడా చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారు, అంత తాగుబోతులే ఉండదు అక్కడ కూడా. Their habits and morality, but you did that for us, just to save us. Later, the poet Allen Ginsberg wrote, Swami Bhaktivedanta came to the USA and went swiftly to the archetype spiritual neighborhood, New York's Lower East Side, and installed intact an ancient, perfectly preserved piece of street India. He adorned a storefront as his ashram and adored Krishna therein. And by patience and good humor, singing, chanting, and expounding Sanskrit terminology day by day, established Krishna consciousness in the psychedelic, mind-manifesting center of America East. To choose to attend to the Lower East Side, what kindness and humility and intelligence. ఇక్కడ అలెన్ గిన్స్బర్గ్ అనే ఆయన అమెరికాలో ప్రభుపాదకు పరిచయం. ఆయన ప్రభుపాద గురించి రాస్తున్నారు.
అంత చిన్న అంగడి గది లాంటి దాంట్లో మొదలు పెట్టారు. ఆ చుట్టూ తాగుబోతోళ్ళు, వ్యభిచారులు, అటువంటి వాళ్ళు, యువతీ యువకులు, అటువంటి వాళ్ళ మధ్య ఉండి ఎంత వినయంతో, ఎంత అణకువతో, ఎంత తెలివితేటలతో వాళ్ళకు దీన్ని ఇచ్చారు. ఆ చిన్న గదిని ఆశ్రమంగా భావించారు. ఆ చిన్న గదిలోనే తన ఇష్ట దైవం అనే కృష్ణుడిని అర్చించడం మొదలు పెట్టారు. అంత దిగజారినటువంటి స్థలంలో ఉండి అంత వినయము, అణకువ, తెలివితేటలతో ఆ విధంగా వాళ్ళని మార్చారు. Disciples from the Lower East Side came to India when the movement in India was still quite new. You had centers in Calcutta and Bombay and a small rented place in Delhi. The temple president from Calcutta phoned Bombay and informed your secretary that early disciple was smoking marijuana, ganja, and asked what he should do. Through your secretary, you replied, "Tell that devotee that if he doesn't stop smoking ganja, I will reject him." After the phone call, Tamal Krishna Goswami asked you, "Is it true that you would reject him?" You said, "No, I cannot reject anyone." Then Tamal Krishna Goswami said, "But isn't there a limit? Don't you have to draw the line somewhere?" And your divine grace replied, "There is no limit to Lord Nityananda's mercy." That was your mood in giving mercy. You wanted to give everyone the chance to chant the holy name in the association of devotees, in the hope that it would reform and transform them. కొత్తలో కొంతమంది శిష్యులు తయారైన తర్వాత భారతదేశానికి తీసుకొని వచ్చారు వాళ్ళని. అప్పుడు భారతదేశంలో ఉద్యమం చాలా అప్పుడప్పుడే అడుగులు వేస్తుంది. కలకత్తా, బాంబేలో కొంచెం స్థలం ఉంది, ఢిల్లీలో చిన్న కేంద్రం, ఈ 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ప్రభుపాద బాంబేలో ఉండగా ఒక కలకత్తా నుంచి ఒక కలకత్తా మందిరం అధ్యక్షుడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ప్రభుపాదకి. ప్రభుపాద యొక్క కార్యదర్శిగా తమాల కృష్ణ మహారాజు ఉన్నారు. ఆ ఫోన్ లో ఏమడిగారంటే ప్రభుపాదని, ఆ మందిర అధ్యక్షుడు భక్తుడు, ప్రభుపాద ఇక్కడ ఒక భక్తుడు, అది మీ శిష్యుల్లో ఒక అతను ఇది గంజాయి మారిజోన్ అంటారు, అది ముందే అలవాటు ఉంది, అది తాగుతున్నాడు, ఏం చేయాలి అతన్ని అని ఫోన్ చేశారు. అతను ప్రభుపాద తన కార్యదర్శి అయిన తమాల కృష్ణ మహారాజు ద్వారా సమాధానం పంపించారు. చెప్పండి, అతన్ని నేను తిరస్కరిస్తున్నాను అని చెప్పాను. అది అయిపోయింది. తర్వాత తమ్మల కృష్ణ మహారాజు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, ఇలా ప్రభుపాద ఇలా చెప్పారు అని. తర్వాత ప్రభుపాదని అడిగారు తమ్మల కృష్ణ మహారాజు, మీరు నిజంగానే అతన్ని వదిలేస్తారా అంటే ప్రభుపాద చెప్పారు, నేను ఎవరిని వదులుకోలేను. తర్వాత తమ్మల కృష్ణ మహారాజు, మరి వదిలిపెట్టి ఎవరిని వదిలిపెట్టలేని అంటున్నారు కదా, మరి ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోతే వాళ్ళు నియమాలు ఉల్లంఘించుకుంటూ ఇష్టం వచ్చినట్టు విచ్చలవిడిగా, దానికి ఒక అవధి అంటూ ఒక ఉండాలి కదా, అంటే ఎంతవరకు అని సహిస్తారు మీరు అని అడిగారు. దానికి ప్రభుపాద ఏం చెప్పారంటే, నిత్యానంద ప్రభు కృపకు అవధి లేదు అని. అంటే దాని నుంచి ఏమర్థం అవుతుంది, ప్రభుపాద ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే విషయం లేదు, అందరికీ కూడా హరినామము, జపము, కీర్తనలో అవకాశం ఇవ్వాలి, ఇస్తూనే ఉంటారు చేయాలనుకునే వాళ్ళందరికీ. In Los Angeles, you told us, to approach Radha and Krishna, you need the mercy of Lord Chaitanya. And to get the mercy of Lord Chaitanya, you need the mercy of Lord Nityananda. And to get the mercy of Lord Nityananda, you have to approach people like Jagai and Madhai. We start down at the bottom and we end way up at the top. That is the extreme mercy of Lord Chaitanya and Nityananda, which you, Srila Prabhupada, came to give us. How
సో రాధాకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవాలంటే చైతన్య మహాప్రభు కరుణ కావాలి. చైతన్య మహాప్రభు కరుణ కావాలంటే నిత్యానంద ప్రభు కరుణ ఉండాలి. మరి నిత్యానంద ప్రభు కరుణ ఏ విధంగా ప్రభుపాద ద్వారా మనకు లభిస్తుంది. This highest kind of devotional service, the service of Radha and Krishna, is being offered to the most fallen people in Kali Yuga. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur answers, it is like a king who becomes intoxicated, goes into his treasury, takes out his most precious gems, and then goes out on the street and starts giving them away to the poorest people on the road. ఈ కలియుగంలో ఇంత దీనహీన జనులకి ఇంత రాధాకృష్ణను గురించి తెలుసుకునే అంత అర్హత ఎలా వచ్చింది? దానికి శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చెప్తున్నది, రాజు మందు తాగి మత్తులో తను ఏం చేస్తున్నాడో తెలియని స్థితిలో కోశాగారం తాళాలు తెరిచి చేతికి వచ్చినటువంటి విలువైన వజ్రాలు వైడూర్యాలు అన్ని తీసుకొని వీధిలోకి వెళ్ళి వితరణ చేస్తున్నాడు. అలాంటి పరిస్థితి ఇది. Explain it. It is his choice. They are his jewels. He can do with them what he wants. And in his intoxicated state, he distributes them very freely. రాజుని ఎవరైనా అడ్డుకోగలరా? అడ్డుకోలేరు. అది ఆయన ఖజానా, ఆయన ఆధీనంలో ఉంది, ఆయనే దానికి అధిపతి. ఆయన ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకు ఇవ్వగలుగుతాడు. ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అనేది ఎవరు చెప్పేదానికి లేదు ఆయనకు. ఆయన ముందే మత్తులో ఉన్నాడు. Payantya payachim kavayasthavesha Ramayusapi kritam radha muda smaranta Yontar bahisthanubritam ashubham vidanvan Acharya chaita vapusha swagatim vyanaki. As Sri Uddhava said to Sri Krishna, O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma. For you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Super Soul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. ఇక్కడ 11వ స్కందంలో ఉద్ధవుడు కృష్ణుని సంబోధిస్తూ చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత ప్రగతి సాధించినటువంటి వాళ్ళైనా పండితులైనా సరే కృష్ణ నీ యొక్క కరుణను వాళ్ళు వర్ణించలేరు. బ్రహ్మకున్నంత కాలం ఆయుష్ ఉన్నా సరే వర్ణించలేరు నీ యొక్క దయ ఎంతటిదని. కారణం ఏంటంటే నువ్వు 2 రూపాల్లో ప్రకటమయ్యావు. ఒకటి అంతరంగంలో పరమాత్మగా, బహిరంగంలో గురువుగా. Psalm 11:29-6. Although we can never repay our debt to you, if we have the mood of wanting to repay that debt, then we should follow your merciful example, as you wrote after your Vyas Puja one year. If you at all feel indebted to me, then you should preach vigorously like me. ఇక్కడ గురువు ఇచ్చినటువంటి దానికి గురువు రుణం ఎవరు తీర్చుకోలేరు. అయితే ఒకవేళ ఎవరైనా రుణం అయితే తీర్చుకోలేరు, గురువు రుణము తీర్చుకోవాలనేటువంటి భావన ఉంటే ఒకవేళ దానికి ప్రభుపాద ఏంటంటే అమెరికాలో తొలి వ్యాస పూజ అయిన తర్వాత ఇచ్చిన ఉపన్యాసంలో చెప్పారు, మీరు ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తూ ఉంటే నేను మీకు ఇచ్చిన దానికి మీరు నాకు రుణం తీర్చుకోవాలని మీకు అనిపిస్తూ ఉంటే నేను ఎంత తీవ్రంగా ప్రచారం చేశానో మీరు అదే విధంగా ప్రచారం చేయండి. Upper way to repay me. ఇదే మీరు ఒకవేళ నాకు నా రుణం తీర్చుకోవాలని మీకు ఉంటే
ఆ భావన ఉంటే ఈ విధంగా చేయండి, తీవ్రంగా ప్రచారం చేయండి. No one can repay the debt to the spiritual master, but the spiritual master is very much pleased by such an attitude by the disciple. గురువు యొక్క రుణం ఎవ్వరి వల్ల కాదు తీర్చడం. అయితే తీర్చాలని ప్రయత్నం ఎవరైతే చేస్తారో అటువంటి శిష్యుడి యొక్క భావన చూసి గురువు చాలా సంతోషిస్తారు. We should work together to spread Krishna consciousness, following in your footsteps, in the mood of Lord Nityananda, only by your mercy. కాబట్టి ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే మేమంతా కలిసి మీ అడుగుజాడల్లో నడవాలి. మీరు చూపించిన బాట నిత్యానంద ప్రభు బాటలో నడవాలి. I preach when I don't really practice. And how can I practice when I haven't really surrendered? You must pray for your mercy. కాబట్టి ప్రచారం చేయాలంటే ముందు ఆచారం ఉండాలి. ఆచరణ చేయాలంటే ముందు శరణాగతి పొందాలి. శరణాగతి పొందడం అంటే మీకు సమర్పించుకోవాలి, ముందు మీ కరుణ పొందాలి. అంటే గురువు కరుణ ఉంటేనే ఆచరణ చేయగలవు, ఆచరణ ఉంటేనే ప్రచారం చేయగలవు. Mercy, my only hope. Our servant who refuses to bow down, Giriraj Swami. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్పండి, ఏమేమి గుర్తున్నాయి. చతుర్భుజ విష్ణు ప్రభు చెప్తారు ముందు. కాదు, ఆచరణ చేయాలంటే ఎవరు చెప్తారు? శరణాగతి పొందాలి. శరణాగతి లేకుండా ఆచరణ చేయలేరు, ఆచరణ లేకుంటే ప్రచారం చేయలేరు. ఓకే, వంశీ ప్రభు. ఎన్ని రోజులైంది ప్రసాదం తీసుకొని? నన్ను రక్షించండి, రక్షించండి, రక్షించండి అని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు? నేను నిన్ను రక్షించలేను, రక్షణ విధానాన్ని ఇస్తాను అని. ఓకే, శివానంద ప్రభు కొంచెం గట్టి. గురువు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క సన్నిహిత సేవకుడు లేదా రాధారాణి యొక్క అంతరంగిక సేవకుడుగా పరిగణించబడుతుంది. నరహరి ప్రభు. తాడు వేస్తారు పైనుంచి బావిలో ఉన్న వాళ్ళకి, పట్టుకుంటే పైకి లాగుతారు. అలా కాకుండా కిందకు వచ్చి నన్ను పట్టించు నా చెయ్యి అంటే అది కుదిరే పని కాదు. నువ్వు తాడు పట్టుకోవాలి, వాళ్ళు లాగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. జూమ్ లో ఒకరు రాశారు, గురువు ఇచ్చిన సూచనలను పాటించడమే శరణాగతి, దాన్ని తాడు పట్టుకోవడం అంటే అదే. ఇంకెవరు ప్రయత్నం చేస్తారు? శిష్యుడి మొట్టమొదటి లక్షణం శరణాగతి, దాన్ని ప్రణిపాత్ అని పిలుస్తారు. గురువు కరుణ తన సూచనల రూపంలో వస్తుంది. మరి ఎవరు స్వీకరించగలరంటే ఎవరైతే వినయం ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే స్వీకరించగలరు ఆ కరుణని. గురువు రుణం వాస్తవంగా తీర్చుకోలేరు ఎవరు, కానీ తీర్చాలనేటువంటి భావనతో
ఎవరికైనా ఉంటే దానికి ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు, నేనెంత తీవ్రంగా ప్రచారం చేశానో మీరంత తీవ్రంగా చేయండి అని. తీవ్రంగా ఇప్పుడు చేశారు కదా, 25,000 పుస్తకాలు చేయాలని అందరు కలిసి చేశారు. అది తీవ్రత అంటే. ఈసారి పెంచుకోవాలి తీవ్రత. ఇంకా నవ్వుతారు. ఇప్పుడు వినింది ఏంది మరి? ఊరికి విని క్లాస్ అయిపోయింది, బాగుంది గిరిరాజు మహారాజ్ చెప్పి దానికోసం వినడం ఎందుకు? ఆ ఉమ్. ఆ. సూచనలు చక్కగా పాటించడం శరణాగతి. ప్రభుపాదిని శక్త్యావేశ అవతారంగా చెప్పారు. ఏ ఆధారంగా? ఏం ఆధారంగా? ఇంతవరకు విదేశాలకు ఎవరు ఏ ఆచార్య వెళ్ళలేదు. వెళ్ళడమే కాకుండా నీచ ఉన్నత వర్గం అంటూ చూడకుండా, విచక్షణ లేకుండా, నీచాతి నీచమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండి వాళ్ళని మార్చారు. ఇదంతా నిరూపణ, శక్త్యావేశ అవతారం. ఇంకెవరు చెప్తారు? ఆ 68లో సియాటెల్లో ఇచ్చిన ఉపన్యాసం తర్వాత ప్రశ్నలు అని అడిగినప్పుడు ఒక యువకుడు లేసి, నాకు ఎవరి దగ్గర తల ఉంచాలని అనిపించదు, ఇష్టం లేదు అంటే, మీ బాస్ దగ్గర తల ఉంచుతున్నావు కదా అంటే, అయితే ఆధ్యాత్మికంగా తల ఉంచాలని నాకు ఇష్టం లేదు అంటే, మరణానికి, మృత్యువుకి, రోగాలకి తల ఉంచుతూనే ఉన్నావు కదా, మరి ఈ తల అయితే ఖచ్చితంగా బలవంతంగా వంచబడుతుంది నీ తల. అయితే ఎవరి దగ్గర నీ తల వంచితే ఆనందంగా ఉంటావో వాళ్ళ దగ్గర వంచాలి. అది కృష్ణుడికి, కృష్ణుడి ప్రతినిధికి తల వంచాలి. సరే ఇంకెవరు చెప్తారు? చెప్పని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయండి. కొండారెడ్డి నందమహారాజు పుత్రులు వచ్చారు, చైతన్య నీత సుధీర్. కలకత్తా మందిరం నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. బాంబేలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాదకి, మీ శిష్యుల్లో ఒక ఆయన గంజాయి తాగుతున్నాడు అంటేనే తమాలకృష్ణ మహారాజ్ ద్వారా ఫోన్ లో చెప్పించారు. ఏంటి, అతన్ని నేను తిరస్కరిస్తున్నాను చెప్పి. ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత మహారాజు అడిగారు, మీరు నిజంగా తిరస్కరిస్తారా అంటే, నేను ఎవరిని వదులుకోలేను. వెంటనే తమాలకృష్ణ మహారాజ్ ఏం చెప్పారు, మరి ఎంతవరకు సహిస్తారు వీళ్ళని అంటే, నిత్యానంద ప్రభు సహనంకు అవధులే లేవు అని. దానికి మహారాజు ఏం వివరణ ఇచ్చారు మళ్ళీ? ఎవరు చెప్తారు? లేదు లేదు, ఇది దీని కొనసాగి అని కొనసాగింపించారు. కాదు కాదు, నిత్యానంద ప్రభు కరుణకు అవధి లేదు. ఆ విధంగా మీరు ఎలా చూపిస్తున్నారంటే నిత్యానంద ప్రభు కరుణని, విచక్షణ లేకుండా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి హరినామం జపం కీర్తన చేసే అవకాశం ఇస్తున్నారు, విచక్షణ చూపించకుండా. రాధాకృష్ణ నుంచి ఒక్కొక్క మెట్టు దిగుతూ వచ్చారు. చివరికి గురువు కరుణ ఉంటేనే రాధాకృష్ణ చేరుకోగలం. కలియుగ జనులకి రాధాకృష్ణ అర్థం చేసుకునే భాగ్యం, దానికి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. రాజు బాగా మత్తు మందు తాగేసి తన కోశాగారం తెరిచి ధనమంతా విచ్చలవిడిగా పంచుతున్నాడు, విలువైనటువంటి వజ్రాలు వైడూర్యాలు. ఎవరు అడ్డుకోలేరు వచ్చేసి. అది మన భాగ్యం కలియుగంలో. ప్రభుపాద గురించి చెప్పారు.
పరమాత్మ బహిరంగంగా గురువు గారు అంటే అంత తాగుబోతులు వ్యభిచారులు అయినటువంటి యువతి యువకుల మధ్య ఉండి ఎలా సాధించారంటే దయ, ముఖ్యంగా వినయం, కరుణ, తెలివితేటలు, వీటి ద్వారా వాళ్ళని భక్తుల్ని చేశారు. మీరు చెప్పని వాళ్ళు చెప్పాలి. ఉద్ధవుడు కీర్తిస్తున్నది, బ్రహ్మంత ఆయుష్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ మహిమను కీర్తించలేరు, పూర్తి చేయలేరు, బహిరంగంలోను అంతరంగంలోను సహాయం చేస్తున్నారు అని. ఇంకా చెప్పని వాళ్ళు ఎవరు చెప్తారు? కొంచెం గట్టిగా చెప్తాను. ఛాన్స్ నిత్యానంద ప్రభు హరినామ వితరణ ద్వారా కృష్ణ ప్రేమను పంచుతున్నారు. ఈ హరినామం చేస్తుంటే క్రమంగా అలా చైతన్యం జాగృతం అవుతుంది, ప్రేమమయం అవుతుంది. ఇంకా చెప్పని వాళ్ళు? సుజిత్ చెప్పేశారు, కొత్త చెప్పాలి. ఇంకా చెప్పని వాళ్ళు ఎవరున్నారు? ముకుందా చెప్పండి ఏదో ఒకటి. అలా చూస్తే దయాకర్ ప్రభు చెప్పలేదు, లోకనాథ్ ప్రభు చెప్పలేదు, నితాయి ప్రభు చెప్పారులే. 40 నిమిషాల్లోది అయిపోయింది అప్పుడే. 40 నిమిషాల్లోది 5 నిమిషాల్లో అయిపోయిందా? ఇంకెవరు చెప్తారు? మీరు ఎవరైనా చెప్తారు? వినయంతో గురువు అదొకటి చెప్పారు. ముఖ్యంగా నువ్వు ఎంత దురాచారి, పాపి అవన్నీ అనర్హతలు కాదు, ఒకటే ఒక అర్హత. వెళ్ళి శరణాగతి పొందితే అదే అర్హత. అలాంటివన్నీ ఇలాంటివన్నీ ఆ సంబంధమే లేదు, దానికి దీని భక్తికి సంబంధమే లేదు. ఇంకా మీరు ఎవరైనా చెప్తారు? అది రాజు మత్తు ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఇంకా చివరిలో చెప్పారు, అదే గురువు రుణం తీర్చుకోవాలని మీకు ఉంటే గురువు చాలా సంతోషిస్తాడు. కేవలం ఉంటే సరిపోదు, దాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలి? తీవ్రంగా ప్రచారం చేయాలి. మరి ప్రచారం చేయాలంటే ఏం చెప్పారు మహారాజు? ఆచారం ఉండాలి. ఆచారం ఉండాలంటే శరణాగతి పొందాలి. శరణాగతి పొందితేనే కరుణ లభిస్తుంది. శరణాగతి పొందకుండా నువ్వు ఆచరించలేవు, ఆచరణ లేదంటే ప్రచారం చేయలేవు. ఆ విధంగా నువ్వు గురువు రుణం తీర్చుకోవాలన్న భావన కూడా రాదండి. అరే కృష్ణుడి చేత శక్తి గావించబడ్డ వాళ్ళే ప్రచారం చేస్తారు అని ప్రభుపాదని శక్త్యావేశ అవతారంగా పరిగణిస్తున్నారు. కరుణ ఏ రూపంలో వస్తుంది శివప్రభు? సూచన రూపంలో వస్తుంది. సూచనలు ఎవరు పట్టుకోవాలి? సుజిత్ ఇష్టడా? గురువు పట్టించాలి వచ్చి దగ్గరికి. అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇది గురువు సూచనలు ఉన్నాయి. ఎవరు జీవుడికి స్వేచ్ఛ ఉంది, పట్టుకోవాలా వద్దా నీ ఇష్టం. అది మంగళారతికి వస్తే బాగుంటుందని చెప్తారు, అంత నువ్వు బాగుపడతావు మంచిదని చెప్తారు. నీ ఇష్టం, రావచ్చు రాకపోవచ్చు. అది చెప్పము, నిద్రపోకుండా చేస్తే మంచిది నీకు అంటారు. అది నీ ఇష్టం, నిద్రపోకుండా చేయాలన్నా నిద్రపోతూ చేయాలన్నా.
ఎవరి శరణాగతి పొందాలనుకునే వాళ్ళు సూచన అంటే సూచన స్వీకరిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు శరణాగతి పొంది ఉన్నారని అర్థం. చెప్పేశారులే తండ్రి, కొత్త చెప్పు. ఇంకా మీరు కృష్ణుడికి ప్రతినిధికి శరణాగతి పొందితే శాశ్వత ఆనందం లభిస్తుంది. చివరిగా ఎవరన్నా చెప్పండి, సమయం అయింది. కలియుగంలో ఏకైక ఆశ్రయం హరినామ సంకీర్తన. చెప్పారు, 3 సార్లు చెప్పారు ఇప్పటికి. డేవిడ్ అనే అతని దగ్గర ఉంటే అతను బాగా మత్తెక్కిపోయి చంపడానికి వస్తే వీధిలోకి వచ్చేసారు. ఎటు వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితి. మళ్ళీ ఇంకొక యువకుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అతనికి బాగా ఇష్టం, ఆయన భార్యకి ఇష్టం లేదు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. అది ఎంతో కష్టపడింది ఆరంభంలో. వీళ్ళు చూశారు స్వయంగా, వాళ్ళు మహారాజు వాళ్ళు చూశారు. అటువంటివి మనం స్మరించుకోవాలి. మనము పుస్తకాలు ప్రచారము ఒత్తిడి ప్రభుపాద చేసినంత పోల్చుకుని అసలు లెక్కే కాదు. మనం ఎంత సేవ చేసినా లెక్క కానే కాదు. మన వయసు, నాకు శరీర సమస్యలు, మానసిక సమస్యలు, ఆ సమస్య, ఆహార సమస్య, అసలు సమస్యలు కానే కాదు. ప్రభుపాద 50 సంవత్సరాలు జీవితం త్యాగం చేశారు. మనం ఈ రోజు ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని జపం చేసుకోవడానికి 50 సంవత్సరాలు త్యాగం చేశారు. 50 సంవత్సరాలు తన అన్ని శారీరక సౌకర్యాలన్నీ త్యాగం చేశారు 50 సంవత్సరాలు. 1 సంవత్సరం. ఈ రోజు మనం చక్కగా కూర్చొని ప్రొజెక్టర్ పెట్టుకొని మనకేమి చింత ఉందా ప్రసాదం ఎక్కడుందని? ఖచ్చితంగా 9-10కి ప్రసాదం వస్తుంది. ప్రభుపాదకు ఉన్నది అలా లేదు. ఉపవాసం ఉన్నారు కదా, రిక్షా ఎక్కితే డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, దానికి పేపర్ కొనాల్సి వస్తుంది, నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు. రిక్షాలో పేపర్ పెట్టుకొని రిక్షా వెనక నడుచుకుంటూ వెళ్ళి పుస్తకాలు చేతిలో పట్టుకొని బరువు మొయ్యలేక ఒక ఎడమ చేతులు ఇట్లా పుస్తకాలన్నీ పెట్టుకొని చెస్ట్ కానించుకొని ఒక చేత్తో చూపించుకుంటూ వెళ్ళాడు పుస్తకాలు. టీ షాపుల్లో అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత కష్టమైంది. 50 సంవత్సరాల పాటు ఎంత పోరాటం చేశారు, అల్లు పెరగని పోరాటం చేశారు. కేవలం నా కోసం, నీ కోసం. ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ప్రచారం చేయగలం. కానీ ఇస్కాన్ నాకేమిచ్చింది? నీకేమి ఇవ్వలేదు ఇస్కాన్. ఇంత అద్భుతమైన సంస్థని ఇచ్చారు, ఇంకేం కావాలి నీకు? ఇది మనం ఆలోచన కాదు, హృదయంలో నింపుకోవాలి. నా కోసమే 50 సంవత్సరాలు త్యాగం చేశారని. ఇది మనందరి కోసం అనేది కూడా ఉండకూడదు వాస్తవానికి. ఏ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి, ఏ భక్తుడికి ఆ భక్తుడు ఆలోచించుకోవాలి. స్మరణలో హృదయంలో నింపుకోవాలి. 50 సంవత్సరాలు నా కోసమే త్యాగం చేసింది. ఆహారము, నిద్ర, ధనం అన్ని త్యాగం చేసింది నా కోసమే. అప్పుడు ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, ఏమొచ్చినా కూడా మనం ఏమి చేయలేదు. ఇస్కాన్ వదిలిపెట్టము. ఇస్కాన్ యొక్క విలువ ఎలా పెంచాలి, 10 మందికి ఎలా చూపెట్టాలి, ఇస్కాన్ ప్రపంచంలో అత్యంత వైభవోపేతమైనటువంటి సంస్థగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలి మనం ఉన్న స్థాయిలో, మన పరిసర ప్రాంతాల్లో, అప్పుడు ప్రయత్నం చేయగలం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామం. ఇంకొక విషయం ఎవరు చెప్పలేదు. ప్రచారం చేయాలంటే మేమందరం కలిసి ఉండాలి అని చెప్పారు మహారాజు. ఇది అందరు మర్చిపోయారు. ఇది కలి ప్రభావం. ఇది వాస్తవం. ఇది ముఖ్యమైన విషయం. అదే ప్రచారం అవ్వదు. భక్తులు కలవకుండా ప్రచారం అవ్వదు. ఇస్కాన్ యొక్క ప్రచారం సాగదు. ప్రతి చోట ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు. ముఖ్యంగా భక్తుల మధ్యనే విభేదాలు తీసుకొస్తాడు, కలవనీయకుండా చేస్తాడు. అంతే బస్. ఆయన ఆట సాగుతూ ఉంటుంది ఆనందంగా. ఇప్పుడు చూడు, వీళ్ళిద్దరిని దూరం చేశాను, ఇంకా సంకీర్తన బలం తగ్గిపోతుంది.
మేమంతా కలిస్తేనే మీరు చెప్పింది చేయగలము అని మహారాజ్ చెప్పిందండి. ఎవరికి చెప్పారు? మనకే చెప్పింది. నీ సేవ నీది, నా సేవ నీది, ఇది కాదు ప్రభుపాద సేవ ఇది. ఇది ఉన్నా. హరే కృష్ణ. సమయం 9కి ప్రసాదము, అక్కడికి వెళ్ళాలి. 9:40కి బండి కదులుతుంది. వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకోండి. మరి ఇక్కడ పూజారి ఎవరు ఏంటి, అక్కడ ప్రసాదం దగ్గర చెప్తారు ఎవరు ఉంటారు ఏంటి అని. 2 నిమిషాల పైకి వెళ్ళాలి ప్రసాదం కావాలని.